सत श्री अकाल जी। आप सब जी का स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब पंजाब दे उत्ते। अज तुहाडे सामने जिहड़ी वीडियो लैके हाज़र होए हैं राजे, ये जिहड़ा अपना कल सब इंस्पैक्टर का एग्जाम होने जा रहा उहदे वास्ते पा रहे हैं। काफ़ी डिमांड सीगी बट टाइम की शॉर्टेज होने की वजह नाल की हो गया, थोड़ी जी लेट हो गई वीडियो, उहदे वास्ते माफ़ी मंगते हैं। तो ये वीडियो बेटा बहुत इंपोर्टेंट रहूगी। ये तुसी कोई भी एक सिंगल भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो तुहानूं पूछे जा सकते हैं। तो तुहानूं नाल नाल मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। उसका कारण यह है जिहड़ियां शॉर्टकट कीज़ हुंदियां आपां रट्टा मार लैंदे आ, याद कर लैंदे आ, पर पेपर दे विच उही चीज़ याद रहूगी जिहड़ी आपां प्रैक्टिकल देखी होगी। तो कल्ली कल्ली चीज़ मैं तुहानूं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तां ही देखो मैं MS वर्ड खोलिया होया, तो जिहड़ा MS वर्ड तुहाडे सामने खुला होया राजे, ये लेटेस्ट वर्जन है 2019, ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के उपर मेरा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया होया 2019। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिओ बेटे, शेयर कर दिओ, तो चैनल को कर लो सबसक्राइब जिहड़े बच्चे नवे ने। पहला क्वेश्चन की कहता राजे, विच की इज़ यूज टू सैट द लाइन स्पेसिंग टू द सिंगल। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए भी लाइन स्पेसिंग होंदी की है। लाइन स्पेसिंग होंदी है बेटा, जिवें मान लो हुण आ एक लाइन है, ये अगली लाइन है, इन्हां दोवां दे विचकार स्पेस है, उन्होंने लाइन स्पेसिंग कहते हैं। आपां इहनूं घटा वधा भी सकते हैं, मान लो इत्थों आपां इहनूं की कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वधा भी सकते हैं। ये पॉइंटां 'च हुंदी है 1.0 1.15 1.5, ठीक है। आ देखो जिवें जिवें मैं करी ना वधी जाती है, देखो वध गई ना, तो ठीक है जी। ये इनू कह देंगे लाइन स्पेसिंग। चलो ये तो गल होगी सिंपल, भी आप पॉइंटां दे विच कर सकते हैं। कुछ होंदी है जी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की होंदी है राजे, ये मतलब कुछ इस तरह की होंदी है। आ देखो तुहानूं शायद दिख रहा होगा क्योंकि जूम मैक्सीमम इन्ना ही हो रहा। ये होंदी राजे सिंगल, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ठीक है। तो सिंगल नूं कहंदा भी आप शॉर्टकट की होगी सिंगल वास्ते, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक होर आ जाता है भी इन्हां विच्चों किहड़ी की है लाइन स्पेसिंग इनवैलिड है। उत्ते लिखा होंदा सिंगल, डबल, ट्रिपल। ट्रिपल कोई भी नहीं हैगी, सिंगल है, डबल है, एटलीस्ट है, एग्जैक्टली है, तो मल्टीपल है, ठीक है जी। तो हुण आपां देखते हैं, देखो 1 पॉइंट का मतलब की है कि इन्होंने दोवों के विचकार सिर्फ एक पॉइंट का की आवे, स्पेस आवे। तो वो वास्ते शॉर्टकट की है Ctrl+1। हुण मैं थोड़े सामने Ctrl+ की है 1 नपूँगा, तो ये की हो जाऊगा 1 पॉइंट के स्पेस आ जाऊगी। तो मैं Ctrl+1 नप्या, तो ये ऑलरेडी Ctrl+1 नप्पन के नाल की है पहला ही ऑलरेडी हैगी है। आप इनू थोड़ा जिहा वधा दिंदे, वधाउण तो बाद अपन पता लग जाऊगा। आप मान लो इस की है ज़्यादा कर दिंदे 2.25 कर दिंदे, ठीक है जी। हुण आपां की करते हैं, ये दोवां दे विचकार की करते हैं 1 पॉइंट स्पेस करनी है, ठीक है। चाहे तिन्नां दे विचकार कर लो, चाहे दोवां दे विचकार कर लो, मैं ये कर दिना Ctrl+ जो मैं 1 नपूँगा की हो जूगी, इन्हां 1 पॉइंट स्पेस आ जूगी। तो पहला वांगू की हो गया, इन्हां 1 पॉइंट स्पेस आ गई। तो आई होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर हो गया होगा लाइन स्पेसिंग होंदी की है। अगे चलते हैं जी, आपां नैक्सट क्वेश्चन के वल मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजे, कहता विच की इज़ यूज टू मूव द करसर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आई थिंक ये थोड़े डैमो के भी सीगा क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत है। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब की है कि जेड़े जिथे मेरी ये फाइल खत्म होंदी होगी उत्थे पहुँच जूगा मेरा करसर। मान लो मेरा करसर की है इत्थे ब्लिंक कर रहा, देखो करसर की होंदा जिहड़ा थोड़े सामने ब्लिंक कर रहा होगा, करसर कह दिंदे आपां, ठीक है जी। जिहदे नाल आपां की करंटली पोजीशन के उपर बैठे होंगे। हुण देखो मैं Ctrl+ एंड करूँगा, मैं थोड़े सामने करके दिखाऊँगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। Ctrl+ मैं की करूँगा, कंट्रोल नप लिया, प्लस मैं की करूँगा एंड की नप लूँगा। जो मैं Ctrl+ एंड की नप्या तो मैं एंड ऑफ डॉक्यूमेंट से चला गया। एंड ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हो रहा मेरा, आ लैन से एंड हो रहा है, देखो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट से पहुँच गया। तो कहने का मतलब की हो गया, मैं एंड ऑफ डॉक्यूमेंट से जाना तो Ctrl+ एंड नपूँगा। अच्छा जी वापस जाना, मैं स्टार्टिंग से जाना तो आप नपते हैं जी Ctrl+ होम बटन, कि नपते हैं Ctrl+ होम बटन। मैं वापस की आ जाऊँगा, पहले पेज से आ जाऊँगा स्टार्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से। देखो पहला अखर कि मेरा डॉक्यूमेंट का यही है। तो दोनों याद रखने ने एग्जाम के वास्ते, किहड़े राजे भी जिहड़ा डॉक्यूमेंट किहड़ा करसर नूं मूव करदा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट कौन करदा, Ctrl+ एंड, तो Ctrl+ होम की करदा राजे, बिल्कुल बिगनिंग दे विच लै जांदा है। तो तुहानूं हो सकता भी Ctrl+ एंड उन्होंने डैमो च पाया, तुहानूं Ctrl+ होम पुछ लैण। तो Ctrl+ होम काहदे वास्ते राजे, कहता विच की इज़ यूज टू मूव द करसर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। बिगनिंग का मतलब होंदा स्टार्टिंग, जिथे वो स्टार्ट हो रहा है, सब तो टॉप से पहले अखर तो भी अगे, ठीक है जी। Ctrl होम। अगले क्वेश्चन नाल मूव करते हैं जी, कहता विच शॉर्टकट इज़ यूज टू अप्लाई द सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग। सुपरस्क्रिप्ट की होंदा बेटे, जिवें आपां छोटे होंदे लिखदे सी ना x⁻2, ठीक है, 2⁻2, 2⁻3, उन्होंने कह देंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपर मतलब मैं थोड़ा इदा याद कराऊँगा, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं सुपर तो सब दे विच। सुपर मतलब उपर, सुपर से ऊपर, बस इदा याद रख लियो, सुपर मतलब उपर,
ठीक है जी। तो हुण इहदे वास्ते शॉर्टकट की है, मतलब मैं जिहड़े भी चीज़ नूं उपर लैके जाना, सुपरस्क्रिप्ट बनाउणा, उहनूं मैं की करूँगा, सिलैक्ट करूँगा। तो शॉर्टकट की है राजे तुहाडे सामने पई है, कंट्रोल शिफ्ट नप के फिर की नपना आपां मतलब इक्वल टू का बटन नपना है, इक्वल टू का साइन नपना है, ठीक है जी। तो आप नप लें जी, कंट्रोल नप्या मैं, नाल नप लिया मैं शिफ्ट, तो नाल नप लिया मैं इक्वल टू का साइन। तो की बन गया जी, ये सुपरस्क्रिप्ट बन गया, देखो बन गया ना, उपर चला गया। ये हैगी जी थोड़ी शॉर्टकट की कादे वास्ते, सुपरस्क्रिप्ट वास्ते। याद रखियो कंट्रोल शिफ्ट तो इक्वल टू का साइन है। हुण आपां चलदे हां जी, एक हुंदा जी सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की हुंदा, जिवें आपां वाटर का फार्मूला लिखते हैं H2O, ठीक है। आपां वाटर का फार्मूला की लिखते हैं H2O लिखते हैं। तो जो 2 हैगा उन्होंने थल्ले लैके जाना, सब का मतलब की है थल्ले, ठीक है जी। तो इनू ये वास्ते शॉर्टकट की होंगी है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू साइन, शिफ्ट नहीं आता इत्थे, ठीक है। कंट्रोल तो इक्वल टू, तो कंट्रोल तो इक्वल टू मैं करूँगा, की बन गया वो सब बन गया, की बन गया वो सब बन गया। तो आई थिंक तुहानू दोनों क्लीयर हो गए होंगे राजे, सुपरस्क्रिप्ट भी क्लीयर हो गया होगा, तो सबस्क्रिप्ट भी क्लीयर हो गया होगा। तो ठीक है जी, ये हैगा जी प्रैक्टिकल, ये दिमाग खाने च वड़ जूगी गल, जी कदे नहीं भुलूगी, क्योंकि तुहानू उत्थे प्रैक्टिकल याद रहूगा। अगे गल करते हैं जी, कहता विच की इज़ यूज टू रिमूव द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर, ठीक है जी। मतलब कोई चीज़ मैं देखो, ये दो चीज़ा होंदियां ने, दो कीज़ याद रखनियां ने, एक बैक स्पेस तो एक होंदी है जी अपनी डेल की। हुण देखो बैक स्पेस की करती है, हुण मान लो मैं इत्थे कर्सर है मेरा करंटली, मैं की है जिथे कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा, मैं खब्बे पासे कोई चीज़ मिटाउणी है, तो मैनू किहड़ी की नप्पनी पऊगी, मैनू बैक स्पेस की। मैं जो हुण कीबोर्ड तो बैक स्पेस की नप्पी, तो की हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है जी। बट मैं जो कोई चीज़ सज्जे पासे तो मिटाउणी है, मान लो मेरा कर्सर की इत्थे ब्लिंक कर रहा है, हुण मैनू किहड़ी की नप्पनी पऊगी, मैनू नप्पनी पऊगी डेल की। जो मैं डेल की नपूँगा तो सज्जे पासे तो की मिट जूगा, सी मिट जूगा। तो यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ की रहा, कहता विच की इज़ यूज टू रिमूव द वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। तो किहड़ी की होंदी है राजे, वो डेल की होंदी है। किहड़ी की होंदी है राजे, तुहाडी डिलीट की होंदी है, ठीक है। याद रखनी है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों चों एक पूछा जा सकता तुहानू। अगे आ गया जी, कहता विच की इज़ यूज टू इंसर्ट कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट होंदा भाई जे किसी का हक होंदा, ठीक है जी। तो कॉपीराइट सिंबल वास्ते अपना यूज़ करते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी। तो आप करके देख लें भी कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी के नाल पैंदा कि नहीं पैंदा, आप अगे जाके पाने हैं, आप नपते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस की नपना जी, अपना सी नपना। तो कॉपीराइट का सिंबल पै गया जी, आ देखो थोड़े सामने की है कॉपीराइट का सिंबल। तो ये कॉपीराइट का सिंबल होंदा, ये अपना यदा शॉर्टकट की अपना कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी। इदा याद करनिया ने बेटे। अगे आ गया जी, कहता विच की इज़ यूज टू इंसर्ट ए फुट नोट, है ना। फुट नोट होंदा भी आप कोई एक्सट्रा चीज़ नोट करनी है, जेड़ा भी जिथे भी पैराग्राफ खत्म होंदा वो फुटर दे विच चली जाऊगी पेज दे, ठीक है जी। हुण आपां ओहदी शॉर्टकट की है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ। आप नप के देख लें, आप कर्सर सपोज अपना कर्सर इत्थे है, आप नपते हैं कंट्रोल ऑल्ट प्लस की नपते आप एफ नपते हैं। जो आप एफ नप्या, इस पेज के एंड के आ गया, देखो इतने कि आप फुट कुछ भी नोट कर सकते हैं, मतलब कोई भी ये बारे कोई अपन स्पैशल चीज़ नोट करनी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है जी थोड़ा कादे वास्ते यूज़ होंदी है, फुटर वास्ते, फुट नोट वास्ते, ठीक है जी। ये है शॉर्टकट कंट्रोल ऑल्ट प्लस एफ, ये भी पूछा जाता है। नैक्सट वाल चलते हैं जी, आप नैक्सट वाल बढ़ते हैं, कहता विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन द स्पैल चैक। स्पैल चैक होंदा जी अपना वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ एक फैसिलिटी हैगी है, मान लो आप कोई गलत चीज़ लिखते हैं, उन्होंने ऑटोमैटिकली कर दिंदा, ठीक कर दिंदा है, उन्होंने ऑटोमैटिकली कर दिंदा, ठीक कर दिंदा। हुण तुहानूं मैं दसदा, पहला तो इसका आंसर की आऊगा राजे, F7 की होंदी है, ठीक है। ऑटोमैटिक स्पैलर चैकर वास्ते किहड़ी की होंदी है, F7। क्वेश्चन आए भी पूछ लैंदा कि किहड़ी की स्पैलिंग ते ग्रामर चैक करती है, तां भी F7 आऊगा। हुण मान लो मैं इत्थे कोई चीज़ लिख देना, मैं कोई स्पैलिंग गलत लिख देना है, मान लो मैं की लिखदा, ये छोटा आ रहा थोड़ा, मैं इत्थे लिख देना थोड़ा जिहा, अच्छा जी, मैं लिख देना स्टूडेंट की स्पैलिंग STUD, मैं गलत लिख देना जान के, ठीक है जी। जो मैं गलत लिखे, ये थले की आ जाती है, रैड लाइन आ जाती है। रैड लाइन की शो करती है भी ये स्पैलिंग गलत ने, तो ये स्पैलिंग चैकर की जी ऑप्शन होंगी है, किने ऑन की है, F7 ने ऑन की है। इनू कह देंगे ऑटो स्पैल चैकर। तो जो मैं राइट क्लिक करूँगा, तो मान लो मैं राइट क्लिक करदा, जो मैं राइट क्लिक करूँगा मेरे को आ जाएंगे, ठीक स्पैलिंग आ जाएंगे, ठीक है जी। इनू कह देंगे है ऑटोमैटिक स्पैल चैकर या स्पैल चैकिंग। ये वास्ते किहड़ी की होंदी है, F7 की होंदी है। अगे चलते हैं जी, आप कहता विच की इज़ यूज टू मेक ऑल सिलैक्टिड, ठीक है जी। इतने स्पैलिंग गलत पाए हुए है, ठीक है, थोड़ा ठीक कर लें, कोई गल नहीं। ऑल सिलैक्टिड टैक्सट कैपिटल, कैपिटल का मतलब की होंदा अपर केस, है ना। किसी चीज़ को आप अपर केस के भी लिख सकते हैं, लोअर केस के भी लिख सकते हैं। हुण मान लो मैं इतने थोड़े सामने एक लोअर केस के लिख देना हैलो, ठीक है, हैलो लिख देना। कहता वो किहड़ी की है जिहड़ी की कैपिटल दे विच कर दूगी। आप पहले सिलैक्ट कर लांगे इन टैक्सट नूं,
ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਏ। ਕੰਟਰੋਲ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਨੱਪਾਂਗੇ, ਏ ਨੱਪਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਲੈਟਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਕੀ 'ਚ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਪਰ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2019 ਦਾ ਵਰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਨ ਦਾ ਥਰੀਜ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵਰਡ। ਥਰੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F7। ਕਿਹੜੀ ਆ ਬੇਟੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F7। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਰਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੋਨੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, F7। ਜਦੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F7 ਕੀ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ F7 ਕੀ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾ ਵਰਡ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਕੋਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਚਾਈਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਰਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F7। ਇਹ ਥਰੀਜ਼ਰ ਟੂਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਏ 1 ਪੁਆਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। MS ਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ 8 ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਜੀ 72। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 8। ਮੈਂ ਹੁਣ 8 ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 72। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 72। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼। ਅਤੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 11 ਪੁਆਇੰਟ। ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 11 ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਬੇਟੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਹ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਬੰਦ ਵਾਲੀ ਸਕੇਅਰ ਬਟਨ ਨੱਪੂਗਾ, ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਸਕੇਅਰ ਬਟਨ ਨੱਪੂਗਾ, ਕੀ ਹੈ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧ ਜੂਗਾ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਤਾ, ਫਿਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਤਾ, ਫਿਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਤਾ, ਅਤੇ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਘਟ ਜੂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਘਟ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਵੱਧ ਜੂਗਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨੱਪਾਂਗੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੂਗਾ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੂਗਾ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਘਟੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਏ -1, ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਉਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਏ 1, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਾਈਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਾਈਨ, ਤਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਈਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਈਨ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਅਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਾਈਨ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਟੂ ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ, ਹੈਲੋ ਲਿਖਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੈਲੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3 ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ H ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਪਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੱਪਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3 ਨੱਪਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨੱਪ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਪਲੱਸ F3 ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ H ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3 ਨੱਪੂੰਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3 ਨੱਪੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੱਪਦਾ, ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਹੈਲੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ F3, ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਓਪਨ ਹੈਲਪ ਵਿੰਡੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਹੈਲਪ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ, F1। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ,
ਜੇ ਮੈਂ F1 ਨੱਪੂਗਾ ਤਾਂ ਨੈਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪ ਰਿਹਾ। F1 ਨੱਪ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਹੈਲਪ ਮੈਨੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਪ ਮੈਨੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵਿੰਡੋ ਆ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। F1 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰੀਡੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਰੀਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਟਾਸਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੀਡੂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੀਡੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ BAL, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਰੀਡੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਏ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ BAL ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਲੋ BAL ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ BAL ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। BAL ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਰੀਡੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸੇਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅੰਡੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ Z। ਅੰਡੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ Z, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਡੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ Z। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ BAL ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, BAL ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ L ਮਿਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ L ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ Z, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ Z ਫੇਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਡੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ Z। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਨਸਰਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡੇਟ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਐਕਸਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਤ ਦੇ 2:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ਼ਿਫਟ Alt + D, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇੰਦਰਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ Alt + D ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਰਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਡੇਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੱਪਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ Alt ਨੱਪ ਲਿਆ ਅਤੇ D ਨੱਪ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ 17/8/2021, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, 17/8/2021। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਿਫਟ Alt + D। ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਫਟ Alt + T, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਪਾਉਣਾ, MS Word 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਪ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ਿਫਟ ਨੱਪ ਰਿਹਾ, Alt ਨੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ T ਨੱਪ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ 2:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ AM, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਵਾਸਤੇ D, ਸ਼ਿਫਟ Alt ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਸੇਵ ਐਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ F12, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ F12 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਪ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ F12 ਨੱਪਦਾ, ਮੇਰਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਮੋਡ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਪਟੋਪ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਲੈਪਟੋਪ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। F12 ਨੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ C। ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ C। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ, ਪੇਸਟ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ V ਨੱਪੂਗਾ, ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ V ਨੱਪੂਗਾ, ਕੀ ਹੋਗਾ, ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ + ਇਨਸਰਟ। ਸ਼ਿਫਟ + ਇਨਸਰਟ ਨੱਪੋਗੇ, ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ + V ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚਲਾਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਨੋਰਮਲੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ + V। ਸ਼ਿਫਟ + ਇਨਸਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਲ + ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟਲੀ ਓਪਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸਰ ਜੀ Alt + F4 ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ W 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ W ਨੱਪਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, MS Word ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ Alt + F4 ਨੱਪ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵਿੰਡੋ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ + W ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੋਲ + W ਨੱਪਾਂਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ
वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं सेव करता तो मेरा की हो गया, बंद हो गया। देखो डॉक्यूमेंट बंद होया करंट डॉक्यूमेंट, बट वर्ड की फाइल नहीं बंद हुई। देखो वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं बंद होया। हुण देखो मैं हुण की करदा, वापस की करदा, उही फाइल खोलदा, मैं इनू बंद करके एक बारी तुहाडे सामने की करदा उही फाइल खोलदा। ठीक है जी, शॉर्टकट की वाली तो मैं खोल ली, शॉर्टकट की वाली फाइल फिर दोबारा खोल ली है। ठीक है, तो आपां हुण की करदे, मान लो जे मैं हुण देखो Alt + F4 करदा, मैं Alt + F4 करदा, मेरा की हो जाऊगा, सारा विंडो ही बंद हो जाऊगी, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाऊगा। मैं करके भी दिखा दिना, Alt + F4 किया, मैं की हो गया, वर्ड बंद हो गया। आही फर्क है जी Ctrl W दे विच। तो अज तक मैं लगता तुसीं इसे विच कन्फ्यूज़ होवोगे बहुत भी सर ये की हुंदा है। तो दोने अज आपां प्रैक्टिकल करके दिखाता। मैं इस तो पहलां भी अपनी प्रैक्टिकल वीडियो आ चुकियां ने, एक्सल के उपर भी पई है चैनल पर, वर्ड पर पई है, पावर पॉइंट पर पई है, सब कुछ लाइव करवाया होया है। बस जस्ट ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ Ctrl W ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਤਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ Ctrl + W ਕਾਹਦੇ ਸੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟਲੀ ਓਪਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਕੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟੈਕਸਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। मैं गारंटी दिना 101%। मैं ना पहला भी क्या सी ये गल भी ये PSSS बोर्ड हो गया, कोई भी पंजाब का पेपर हो गया, उसका फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये 100% तुहानूं पुछया जाऊगा राजे। Ctrl E देखो तुहानूं मैं दसदा, इत्थे एक गल याद रखने वाली है। अलाइन का मतलब की हुंदा कि आपां टैक्सट नूं किते भी लिजा सकते हैं। अलाइन हुंदा जी देखो लैफ्ट भी हुंदा, सेंटर भी हुंदा, राइट भी हुंदा, जस्टिफाई भी हुंदा। देखो लैफ्ट का मतलब की है कि आ लैफ्ट पहला ही हैगा, राइट का मतलब की मैं राइट ते लै जाऊँगा। चलो मैं तुहानूं इत्थे करके दिखा दिना, इहनूं करदे आपां। ठीक है, Ctrl A नूं करदे हां। देखो Ctrl A जिहड़ा हैगा ये पहला ही लैफ्ट ते है, इहनूं मैं राइट ते करना मैं, तो इहदा शॉर्टकट की है Ctrl R। इहदा शॉर्टकट की है Ctrl R। जो मैं Ctrl R किया की चला गया, राइट ते चला गया। इहनूं कह दिंदे आ जी राइट अलाइन। जे लैफ्ट ते करांगे Ctrl L नप्पांगे की हो जाऊगा जी, लैफ्ट हो जाऊगा। हुण देखो सेंटर वास्ते Ctrl C नहीं नप सकते, उहदा कारण की है क्योंकि Ctrl C पहले ही आप साइन किया होया काहदे वास्ते, कॉपी करने वास्ते। Ctrl C आप काहदे वास्ते करते हैं, कॉपी करने वास्ते करते हैं। तो इत्थे की नप्पांगे आप Ctrl + E नप्पांगे, तो Ctrl + E नप्पांगे की हो जाऊगा जी, तुहाडा सेंटर दे विच हो जाऊगा। तो लग गई समझ, जे समझ लग गई है भाई लाइक कर दिओ, वीडियो नूं शेयर जरूर करिओ। अच्छा जी, हुण देखो एक जस्टिफाई हुंदा, जस्टिफाई उत्थे यूज़ हुंदा जिथे जिवें मान लो अखबार हुंदे अपने, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਪੇਸ ਇਕੁਅਲ ਜੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੇਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਸਟੀਫਾਈ। ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ Ctrl + J, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ Ctrl + J। ਅੱਛਾ ਜੀ, Ctrl + B ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਗੂੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, Ctrl B ਨੱਪ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ Ctrl B ਨੱਪੂਗਾ। ठीक है, ये 1 मिनट शायद कुछ गलत नप्पा गया, Ctrl + B नप्पूँगा। ठीक है, शायद ये की कह रहे हैं, वांट टू सेव। ठीक है, कोई गल नहीं, 1 मिनट मेरे तो कुछ होर की नप्पी गई, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, सॉरी फॉर डैट, 1 मिनट बस। Ctrl B दे नाल की होंदा बेटे, बोल्ड हो जाता है। Ctrl I दे नाल की होंदा, इटैलिक हो जाता है। तो Ctrl U दे नाल की होंदा, अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, मेरे तो कोई गलत की नप्पी गई, तुसीं ਆਪਾਂ नप लैने। Ctrl B का वास्ते होंदा जी, बोल्ड करने वास्ते। ठीक है जी, मैं 1 मिनट वापस आ जाऊँ, उस क्वेश्चन पर वापस आ जा, ये उपर आ गए जी। चलो जी, आ रहा जी Ctrl B का वास्ते राजे, बोल्ड करने वास्ते। थोड़ा मैं करके दिखा देना, मैं हुण Ctrl + B नपूँगा। ठीक है, बोल्ड हो जाऊगा। ठीक है, तो आ देखो जो मैं करके दिखा देना, आ देखो ये बोल्ड वास्ते होंदा है, जां इत्थों बोल्ड कर लो जां Ctrl B तो कर लो, एको ही शॉर्टकट है। ठीक है, जो मैं इत्थे देखो लैके भी जाऊँगा कर्सर, तो देखो लिखा आ रहा है Ctrl Shift + B, Ctrl Shift + B। ठीक है जी, तो 1 मिनट आप दोबारा करते हैं, 1 मिनट बस। Ctrl Z, Ctrl Shift + B, Ctrl Shift + B। ठीक है, बोल्ड वास्ते। अच्छा जी, इत्थों एक गल निकल के आ गई, आई थिंक थोड़ा जिहा मेरे भी दिमाग चों स्किप हो गया सी। हुण देखो गल की निकल के आई, तुहानूं मैं दसदा, तुसीं ध्यान रखना पेपर वास्ते। तुहानूं मैं तां नहीं दस रहा सीगा, इहदा कारण एक होर सीगा। जिहड़ा तां वर्ड हैगा जी 2003-7, ठीक है जी, उहदे विच बोल्ड करन दी जिहड़ी शॉर्टकट की है, Ctrl + B। ठीक है जी, बट MS वर्ड 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ शिफ्ट, आ देखो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, Ctrl Shift ਤੇ B। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਨੇ, मतलब कि Ctrl B ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ प्लस Ctrl Shift + B ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਰਿਹਾ Ctrl Shift + B, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ ਜੀ Ctrl Shift ਤੇ B ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, ਇਟੈਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ Ctrl I, Ctrl I, मैं Ctrl I नपूँगा।
ਇਟੈਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਲਡ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, Ctrl+U ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਜ਼ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ MS Word ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, MS Word ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੇਮ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ MS Word 2019 ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ .docx। ਅਤੇ ਜੇ 2003 ਦੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ .doc। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ DOCX ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ DOCX ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਟੂ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਨਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। Shift+Enter ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਨੱਪੂਗਾ ਰਾਜੇ? Shift+ ਕੀ ਨੱਪ ਦੂੰਗਾ? ਐਂਟਰ ਨੱਪ ਦੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ Shift+Enter ਨੱਪੂਗਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂਅਲ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ? Shift+Enter ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਰੋ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਖੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਲੈਫਟ, ਰਾਈਟ, ਅਪ ਐਰੋ ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਐਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ Ctrl+ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੱਪਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ Ctrl+ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 word ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਪ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1 word ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ। ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪੂਰਾ ਵਰਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਸਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਇੱਥੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਨੱਪਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਨੱਪਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ Ctrl+ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਸੌਰੀ, Ctrl+ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਨੱਪੂਗਾ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ? 1 word। ਆ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਡ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੈਫਟ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਨੱਪਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ Ctrl+ ਲੈਫਟ ਐਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Ctrl+ ਲੈਫਟ ਐਰੋ, ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ Ctrl+ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਾਈਟ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Ctrl+ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੂਵ 1 word ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ। Ctrl+ ਰਾਈਟ ਐਰੋ ਮੂਵ 1 word ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟ। ਅਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਔਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਗਨਿੰਗ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੱਪ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ? Ctrl+ ਅਪ ਐਰੋ। Ctrl+ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਪ ਐਰੋ ਨੱਪੂਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਗਨਿੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ Ctrl+ ਡਾਊਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੂਵ ਦਾ 1 word ਟੂ ਲੈਫਟ। ਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਅਪ ਕਰਦਾ ਮੂਵ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮੂਵ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਤਾ ਜੀ। ਸਿੰਗਲ ਸਪੇਸ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ Ctrl+1 ਹੁੰਦਾ, ਡਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਹੁੰਦਾ, 1.5 ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1.5 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ Shift+F3, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੇਂਜ ਕੇਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟੈਕਸਟ, ਅੱਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਅਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ, ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਰੱਖਤਾ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ Shift+F3 ਨੱਪੂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ W ਕੀ ਆ? ਵੱਡਾ। Shift+ ਮੈਂ ਕੀ ਨੱਪੂਗਾ ਰਾਜੇ? ਆਪਣਾ ਕੀ ਨੱਪੂਗਾ? F3 ਨੱਪੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੱਪਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੱਪੂਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸਮੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੱਪੂਗਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਨੱਪੂਗਾ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ Shift+F3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, Ctrl+S ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, Ctrl+P ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ Shift+F12 ਹੁੰਦਾ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ Ctrl+S ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ Shift+F12 ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਇਕੱਲੀ F12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ Shift+F12 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, Shift+F12 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਤਾ ਆਲਟ ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਡੇਟ, ਟੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਡਬਲਯੂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਵਰਡ ਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਪਟਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬੋ ਪੈਕ ਹੈ IT ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 8427752303 ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, PSPCL ਵਾਸਤੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ MCQ ਨੇ 750, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਪਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋਬ ਬਖਸ਼ੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ, ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਕਣ-ਕਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।